for coming this afternoon. I'll just give a brief introduction. Спасибо, что пришли сегодня сюда. Я хочу сделать небольшое вступление. You guys will probably know me. I'm Glenn Collins. I'm the project manager here for Turner International. Скорее всего, вы меня знаете. Я Глен Коллинз, региональный менеджер Turner International. And as part of the Turner Corporation's initiative to bring safety to our project sites, И как часть взаимодействия Turner и нашей инициативы по охране труда, I'm pleased to introduce you to Steve Spalding. я рад представить вам Стива Сполдинга. Steve is the National Environmental Health and Safety Coordinator within the Turner Construction Company. Стив является координатором по охране труда и техники безопасности в компании Turner International. And Steve has now been assigned to the European branch of Turner International. Сейчас Стив будет работать в европейской ветви компании Turner. And he'll be coming into Eastern Europe every 3 to 6 months. И мы приезжаем в Восточную Европу каждые 3 месяца. But basically today Steve's going to give a short presentation about the Turner approach to safety on the job site. Сейчас Стивен сделает небольшую презентацию и расскажет про подход Turner к охране труда. And I'm sure you'll be very, very interested in what Steve's going to tell you. Я уверен, что то, что будет рассказывать Стив, вас интересует. So all the best, Steve. Thank you very much. Like I said, I'm Steve Spalding. Как мы уже сказали, меня зовут Стив Сполдинг. In the United States, we hold contracts for our projects. В США мы работаем как подрядная организация на проектах. We do about $9 billion a year in general contracting services. Мы зарабатываем около $3 миллиардов как подрядчики. We are the premier builder for high-rises, hotels, healthcare, and stadiums in the United States. Мы являемся лидерами по строительству высотных зданий, стадионов и также учреждений, медицинских учреждений. And in our contracts, we enforce our safety program as part of the contractual language. В рамках наших контрактов, договоров мы стараемся улучшить условия охраны труда на проектах. What I want to go through with you today Все, что я сейчас буду рассказывать, are some of the policies that we have in our program that we implement on the project. является выжимкой из нашей политики охраны труда. Building life, living injury-free every day. Наша политика строится по принципу life, каждый день без несчастных случаев. The guiding principle within our safety program. Это основные принципы нашей программы охраны труда. The principles are that injuries are preventable. Первый принцип это то, что каждый несчастный случай можно предотвратить. Perform a task only if it is safe. Выполняйте работу только если она безопасна. Working safely is a condition of everyone's employment. Первое условие трудовых отношений – это работа без рисков. And we will practice and expect safe behavior everywhere, every day. И поскольку мы соблюдаем правила техники безопасности, мы ожидаем, что их соблюдают все всегда. If you're caught on our projects not obeying a safety rule, если вас поймали, заставили за несоблюдением правил охраны труда, the first time you are sent to get training, в первый раз вас отправляют на инструктаж, and the second time removed from the project. И на второй раз вас увольняют. With building life, the theory is Стараясь построить нашу работу по принципу life, главное это to develop a culture that promotes an injury-free environment, развить культуру, которая нацелена на создание безопасных условий труда. provides the safest workplace possible И обеспечивает максимально безопасную среду для наших работников. for our employees, contractors, clients, Для сотрудников, подрядчиков, заказчиков and the communities in which we work. И для общества, в котором мы работаем. What is life? Наш принцип life – это A commitment from all levels to the reduction of risk это усилия со всех сторон на предотвращение и снижение рисков and the elimination of incidents and injuries. И исключение несчастных случаев, возможности происшествий несчастных случаев.
Again, accountability at all levels. Прежде всего, это ответственность на всех уровнях. We have to have top management involved. Необходимо задействовать главных управляющих. Engaged frontline workers. Также задействовать квалифицированных рабочих. Plan the work the plan, or stop the work. Планировать работу, выполнять работу по плану или не выполнять работу вообще. Observation and feedback. Контроль и обратная связь. As we walk the job sites, пока мы работаем на площадке, if we observe unsafe acts, если мы видим небезопасные условия труда, everyone needs the authority to stop those. Мы должны обратиться к главным, чтобы они приказали прекратить работу. An upstream focus on risk. Мы фокусируемся на возможных рисках от деталей к целому. That's being proactive. Это верное распознавание, Planning the work, планирование работы and reviewing the plan with all employees и рассматривание плана со всеми сотрудниками prior to beginning work. Перед тем, как начать работу. Positive recognition, Распознавание рисков, continuous performance improvement, непрерывное совершенствование в работе, discipline system examination. строгий контроль за дисциплиной. These all are for the safety program Это все, что касается нашей программы охраны труда. that we're continually reviewing Постоянное пересматривание so that we update and renew policies. и введение новшеств в нашу политику. Elevation of standards, Увеличение стандартов, усиление стандартов. comprehensive education and training. Комплексное образование и подготовка. We need to train our top management and our frontline worker Мы должны проводить инструктаж не только наших рабочих, но и также топ-менеджеров, so that our management knows what to look for, чтобы наши управляющие знали, что мы делаем, and so that our frontline worker и чтобы наши рабочие knows what is a safe and unsafe act. знали, что такое безопасные условия труда, что такое небезопасные условия. Fall protection Защита от падения с высоты. is a series of reasonable steps Это ряд действий, taken to eliminate or control the injury effects предпринимаемых для устранения или для предотвращения травм of an unintentional fall while working at a height. в случае непредвиденного падения с высоты. This seems to be a major concern Это является главным беспокойством with high-rise activities при строительстве высотных зданий, and for the project that we're working on now. и в частности для данного проекта. Philosophies of fall protection. Основные принципы защиты от падения с высоты. We start with fall restraint, Начнем с системы удерживания. which are guardrails, В нее входит защитное ограждение, safety belt harness, предохранительные пояса, warning line system, система сигнальных ограждений, or warning line system and safety monitor. сигнальное ограждение и контроль безопасности. The process for these is to keep employees from breaching a leading edge. Цель этой системы в том, чтобы работники не могли упасть с края. Positioning system devices, Система рабочего позиционирования. vertical wells, columns, and poles only, Они подходят для вертикальных, для стен, колонн и столбов. and a safety belt harness. И включают в себя предохранительные пояса. These are secondary fall protection measures Они являются вторичными средствами защиты от падения, to be used with fall arrest protection. которые используются вместе с удерживающей с страховочной системой. Fall arrest is stopped after the fall. Это система, которая останавливает падение. These include full body harness,
Она включает страховочную привязь, safety net system, систему предохранительных сеток and cash platforms. и защитных рам. Our policy in the United States У нас в США is anyone working above 6 feet любой, кто работает на расстоянии около 2 метров над землей, 2 метра над землей, must be tied off at all times. должен быть закреплен всегда. We have zero tolerance, Мы не терпим and they are removed from the project неподчинения этим правилам, и люди, которые им подчиняются, увольняются с правил, if they do not have fall protection. если они не используют средства защиты. These are pictures of typical fall protection guardrail systems. На данных снимках изображены типичные системы защиты от падения, а в данном случае это защита ограждений. These are all high-rise buildings with guardrails. Это высотные здания с защитным ограждением. As you can see, with 42-inch guardrail. 1.2 meters. Они высотой 1 метр 20 сантиметров. Top rail, Самая высшая перекладина, mid rail, средняя перекладина and toe board и подножка are required on every edge. являются необходимыми для ограждения края плиты. If we don't have guardrail systems, we require personal fall arrest systems. Если мы не используем защитное ограждение, то необходимо использовать страховочные системы, Which includes documented training, которые включают education, инструктаж for all employees для всех сотрудников, performing work которые выполняют работы with fall protection, с этими системами защиты от падения. which will include anchorage, Эта система включает анкерную линию, the body harness, страховочную привязь and connectors. и соединительные элементы. Here are typical pictures that are required. Здесь вы видите снимки типичного оборудования. Double lanyard, Это двойной строп, beam wrap, крепежная петля, and rope grab. веревочный захват. Here are pictures of fall arrest systems on our projects. Здесь вы видите снимки использования индивидуальных страховочных систем на наших проектах. With 100% fall protection. Это стопроцентная защита от падения. Here you have horizontal lifeline Здесь вы видите горизонтальный страховочный канат with lanyard, со стропом. rope grab for a roof, Дальше захват на анкерной линии. again horizontal lifeline, Опять пример горизонтального страховочного каната. we have beam clamp Захват для балки with retractables, с выдвижными тросами. and these are all pre-planned. И все это спланировано заранее. These are pictures of safety nets. Здесь представлены снимки предохранительных сеток. Safety nets are secondary means of fall protection. Предохранительные сетки также являются вторичным средством защиты от падения. These here are to protect the employee from falls. На данном снимке изображена сетка, которая предохраняет сотрудника от падения. As well as the public Так же, как и не только сотрудников, но и других людей. from debris off the building. От того, чтобы свалиться. This is called cocooning, На этом снимке изображена система, которая называется кокон. when the entire building is wrapped Эта система предусматривает полное покрытие здания with netting. сеткой.
fire prevention. Предотвращение пожара. These slides for fire prevention Эти слайды, которые говорят, рассказывают о предотвращении пожара, are what are in our corporate safety program in the United States. являются частью нашей программы в Соединенных Штатах. And this is what we enforce every day on our projects with our subcontractors. Это то, что мы применяем и говорим применять нашим подрядчикам каждый день на проекте. All temporary electric must be in accordance with all existing codes. Все временное электроснабжение должно обеспечиваться согласно нормам и правилам. Storage of any material within 10 feet of fire hydrants is strictly prohibited. Складирование любых материалов на расстоянии не ближе 3 метров от пожарных гидрантов строго запрещено. Work areas shall be policed on a regular basis to prevent accumulation of material. Необходимо проверять рабочие зоны ежедневно, чтобы не допускать скопления материала. No motors or machinery shall be left running during non-working hours except as specifically directed by site safety. Двигатели и механизмы нельзя оставлять включенными в нерабочее время, кроме тех случаев, когда это делается специально по указанию службы, отвечающей за безопасность. This includes lunch and after work hours. Это включает также обеденный перерыв и другие перерывы. All heating equipment shall have necessary safety devices. Все обогревательное оборудование должно быть оснащено необходимыми предохранительными устройствами. And should be wired, piped, and operated according to all applicable codes, rules, and regulations. Проводка, трубы и эксплуатация оборудования должны соответствовать всем существующим нормам. All tarps and blankets shall be of fire retardant material. Весь брезент и парусин, которые используются на площадке, должны быть огнестойкими. No open burning or fire shall be permitted on site. На площадке запрещено разводить открытый огонь. Anyone doing so is subject to immediate dismissal from the project. Любой, кто делает это, немедленно должен быть уволен. No solid fuel shall be permitted on site. На площадке не допускается использование твердых видов топлива. Standpipe systems shall be kept as close as possible to progress of the structure and prevented from freezing. Водонапорная колонна должна быть расположена как можно ближе к месту производства работ, и также ее необходимо защищать от замерзания. Fire extinguishers shall be a minimum of 20-pound ABC type and placed and maintained on the job in conspicuous locations. Необходимо применять огнетушители весом минимум 10 кг типа АБС. Они должны содержаться и храниться на видных местах в рабочих зонах. Fire extinguishers must be affixed in a location to prevent damage from water or other materials. Огнетушители необходимо хранить в местах, чтобы предотвратить воздействие на них влаги и других веществ. Use of carbon tetrachloride extinguishers is prohibited. Использование тетрахлорных огнетушителей запрещено. We also require Мы также требуем one fire extinguisher один огнетушитель per 3,000 square feet of the building. На 3 квадратных метра площади. So for the Federation building, we have quite a few. All gas bottles such as propane, oxygen, and acetylene shall be properly supported and stored and tied in a vertical position. Все газовые баллоны, такие как пропановые, кислородные и ацетиленовые, должны храниться и быть закреплены в вертикальном положении. And all stored bottles must be capped. И все баллоны, которые складируются, должны быть с навернутыми колпаками. All gas bottles in use shall be tied in the vertical position and capped at the end of the working day. Все использованные газовые баллоны должны быть закреплены в вертикальном положении. По окончании работы они должны быть установлены колпаки. And all oxygen and acetylene in use shall be in proper part with an attached fire extinguisher. Все использованные кислородные и ацетиленовые баллоны должны располагаться в специальных тележках, оборудованных огнетушителями. All hot work procedures will be followed. Все огневые работы должны выполняться строго по правилам. Hot work procedures. Огневые работы. Hot work is defined as any work using open flames or sources of heat. К ним относятся все виды работ, связанные с применением открытого огня или источников тепла.
that could ignite materials in the work area. которые могут вызвать воспламенение материалов в рабочей зоне. Examples of hot work are welding, Примерами огневых работ являются сварочные работы, burning, работы с использованием открытого огня, brazing, паяльные работы, propane smoldering, огневые работы с использованием пропана, oxyacetylene cutting, ацетиленокислородная резка and grinding ferrous metals. и обработка металла. We require Мы требуем a hot work permit to be filled out необходимого разрешения на огневые работы on a daily basis ежедневно by all subcontractors performing hot work. для всех субподрядчиков, выполняющих огневые работы. And these are the procedures that they agreed to follow. И они все согласны следовать этим правилам. Hot work procedures. Огневые работы. The following precautions shall be taken at the work site. При выполнении огневых работ должны быть приняты следующие меры предосторожности. A fire extinguisher in place and proper PPE utilized as required. Необходимо наличие огнетушителей и использование соответствующих средств индивидуальной защиты. Sprinklers in service. Спринклеры должны работать. Cutting and welding equipment in good repair. Оборудование для резки и сварки должно быть в хорошем состоянии. Precautions within 35 feet of work. Меры предосторожности должны применяться на расстоянии 10,5 метров вокруг места проведения работ. Floors must be swept clean of combustibles. Полы должны быть очищены от горючих материалов. Combustible floors must be wet down, covered with damp sand or fire-resistant sheets. Полы, выполненные из легко воспламеняющихся материалов, должны быть смочены водой, покрыты сырым песком или огнестойким материалом. Flammable liquids removed. Other combustibles, if not removed, protected with fire-resistant tarpaulins or metal shields. Горючие жидкости должны быть удалены с площадки. Другие легко воспламеняющиеся вещества, если их нельзя убрать, должны быть защищены огнестойким брезентом либо металлическими щитами. And all explosive atmospheres eliminated. Устранить возможность появления взрывоопасной среды. All wall and floor openings must be covered. Все проемы в стенах и перекрытиях должны быть закрыты. And fire-resistant tarpaulins suspended beneath work. В зоне проведения работ должно быть натянуто огнеупорное полотно. We also require a fire watch. Мы также считаем необходимым иметь дежурного по пожарной охране. And a fire watch is one employee who is not working. Дежурный по пожарной охране – это один сотрудник, который не выполняет работы, But watching the work to prevent fire. но наблюдает за работами, чтобы предотвратить возникновение пожара. A fire watch will be provided during and for at least 60 minutes after work and during any coffee or lunch breaks. Дежурный остается на месте в течение, по крайней мере, часа после завершения работ, а также во время обеденных и других перерывов. A fire watch is supplied with suitable extinguishers or charged small hose. Дежурный должен быть обеспечен огнетушителем и иметь доступ к пожарному рукаву. A fire watch is trained in the use of his equipment and sounding alarm and emergency evacuation procedures. Дежурный должен знать, как правильно обращаться с оборудованием, как вести себя, если включилась пожарная сигнализация, и как правильно организовать эвакуацию. Cylinders shall be secured in upright position at all times. Газовые баллоны всегда должны быть закреплены в вертикальном положении. Oxygen and acetylene cylinders not in use must be separated by 20 feet or a half an hour fire-rated wall. Неиспользуемые баллоны с кислородом или ацетиленом должны храниться в отдельных помещениях со стенами, имеющими предел огнестойкости 20-30 минут. The welder must wear the welding hood attached to the hard hat. It is not acceptable to wear the hood without the hard hat. Работники, выполняющие сварочные работы, должны их выполнять только в защитной маске, которая крепится к каске и не должна одеваться без каски. I've included shanties with hot work. Я также поместил сюда раздел про бытовые помещения в разделе пожарной безопасности. These again are part of our corporate policy. Это также является частью нашей политики по охране труда. Shanties are to be constructed using only fire-retardant materials, and glass is to be wire glass.
Бытовые помещения строятся только из огнестойких материалов. Все стекла должны быть с проволочной сеткой. All materials shall have a flame spread rating no greater than 25 with no evidence of progressive combustion for at least 30 minutes. Необходимо использовать материалы со скоростью распространения пламени не более 25 и без прогрессивного горения в течение не менее 30 минут. All shanties shall be located at least 10 feet from materials which present extraordinary fire hazards. Все бытовые помещения должны находиться на расстоянии не менее 3 метров от материала с повышенной угрозой сгорания. Each shanty shall have at least one 20-pound ABC fire extinguisher. Каждое бытовое помещение должно быть снабжено одним, по крайней мере, одним огнетушителем. Rubbish shall not be permitted to accumulate within any adjacent area to any shanty. Запрещается скапливать мусор на примыкающей бытовой территории. No oily clothes, oily rags, or fuel shall be stored in any shanties. Не хранить в бытовых помещениях промасленную одежду, ветошь, а также горюче-смазочный материал. And all shanties shall be constructed in such a manner that shanty fire shall cause no damage to permanent construction and installations. Все бытовые помещения должны строиться таким образом, чтобы в случае возникновения в них пожара не был причинен вред постоянным конструкциям и сооружениям. Next are just some basic safety principles. Далее идут основные принципы обеспечения безопасности. These are all part of our program that we require. Они являются также частью нашей программы, выполнение которой мы требуем. All site workers should at the very least wear basic personal protective equipment. Все рабочие на площадке должны как минимум иметь средства индивидуальной защиты, such as safety glasses, hard hats, and foot and hand protection. Такие как защитные очки, каски, защитная обувь и рабочие перчатки. All employees must be protected from electrical hazards. Все работники должны быть защищены от опасности несчастных случаев, связанных с применением электричества. A lockout-tagout program needs to be in place with no work on live electric. Необходимо использовать программу блокировки, абонирования оборудования, не проводить работы по напряжению. Housekeeping and maintaining safe means of egress is a must. В обязательном порядке следует поддерживать порядок на площадке и содержать в надлежащем состоянии пути эвакуации. Ladders and scaffolding must be built and supervised by a competent person. Лестницы и леса должны контролироваться компетентными лицами. Meet the specifications and should be inspected daily. И должны возводиться соответственно с требованиями безопасности. Также их исправность должна ежедневно проверяться. Every employee should also be trained in the identification. Каждый сотрудник также должен пройти подготовку для получения навыков выявления, Reduction and avoidance of hazards wherever they arise. Сокращение риска и предупреждение опасности. And this knowledge should be regularly updated to keep it fresh in all workers' minds. Эти знания должны регулярно обновляться, чтобы рабочие не забывали. Expectations as we move forward. Итак, наши ожидания. That all of us are doing inspections and audits of the job site. Мы ожидаем, что все мы будем инспектировать и выполнять проверки. Having best practices and tools available. Будем использовать самые эффективные методы работы и доступные методы. So that we can inform the frontline workers. Чтобы мы имели возможность проинформировать рабочих Of safer ways to do their work. О самых безопасных методах выполнения работы. Training. Мы будем их обучать. We need to provide training for frontline workers, middle management, top management. Мы должны обеспечить обучение для рабочих, для руководителей среднего звена и для топ-менеджеров. So that everyone is aware Чтобы все знали of what the safety regulations are. О правилах охраны труда. Reports that are available. Необходимо предоставлять отчетность. Turner provides reports. Turner предоставляет отчеты. And can continue to provide additional reports. И также может предоставлять дополнительные отчеты. Of the safety precautions. По технике безопасности. That need to be fixed. Которые должны следовать. Communication and feedback. Взаимодействие и обратная связь. We need to communicate. Мы должны взаимодействовать, общаться.
with the subcontractors с субподрядчиками, to provide training of safety regulations чтобы проводить для них инструктаж and to show them safer means и показать им, как более безопасно выполнять работу. to do their work. My timing of visits with our Europe International group. У меня есть расписание моих семинаров для наших международных клиентов. Quarterly in each region. Ежеквартально в каждом регионе. And still able to be used as a resource. Вы также можете использовать меня как средство for all of Turner and our clients. для Turner. Вы также можете использовать сотрудников Turner And our clients. И наших клиентов. If we have questions or need policies for safety. Если у вас есть вопросы или вам нужны советы по поводу обеспечения политики охраны. What's next? Далее. We need to get involved with the EH&S process. Дальше нам нужно включиться в процесс охраны труда и обеспечения техники безопасности. The employees need to see that we care. Наши сотрудники должны увидеть, что нам не все равно. We need to drive subcontractor accountability. Нам нужно заставить субподрядчика нести ответственность. And demand high quality safety performance. И требовать высокого уровня соблюдения техники безопасности. We need to leverage our resources. Нам необходимо эффективно использовать ресурсы. You guys can use Turner as a resource. Вы можете обратиться к компании Turner. As I said before, we are the largest general contractor in the United States. Как я упомянул раньше, мы являемся одной из самых больших генеральных подрядчиков США. We have a lot of expertise with safety and contracts. У нас есть большой опыт проведения экспертизы охраны труда. We've been there before and can help progress the safety culture within the projects here. Мы уже давно имеем с этим дело и можем помочь вам построить культуру охраны труда. We need to focus on indicators that drive sustainable performance. Нам необходимо сфокусироваться на показателях, которые дают продолжительный результат. Strengthen and protect business activities through compliance, education, and awareness. Укреплять и защищать деловую активность путем соблюдения нормативных требований, обучения и осведомленности. And we need all levels of management to actively participate in programs. И необходимо заставить всех на всех уровнях управления принимать активное участие в программах. We need to work as part of a larger team and let your voice be heard. Нужно работать как часть одной большой команды и давать себя услышать. With communication frequently and elevating the topic of safety. Чаще общаться и чаще поднимать тему по охране труда. We need to be accountable and do the due diligence. Нам нужно быть ответственными и следить за тем, чтобы фактический статус компании соответствовал заявленному. And we need to work as partners supporting the mission and vision. Работать в партнерстве и оказывать поддержку для выполнения задач и представлять свое видение. These are pictures of our job sites in the United States. Это снимки сделаны на наших площадках в США. Everyone is required to wear vests. Мы требуем, чтобы все одевали сигнальные жилеты, Hard hats, safety glasses, каски и защитные очки, long pants, длинные штаны and work boots. и безопасную обувь. The reason that we're here for work Цель нашей работы здесь is to support our families, это
поддержать и обеспечить нашу семью, and to protect our families. защитить нашу семью. And everyone wants to come to work every day И каждый хочет приходить на работу and have a safe work environment. и работать в безопасной рабочей среде. The building life principles Если вы работаете по принципу life, is that every life is important это принцип того, что каждая жизнь важна. because we may not know Потому что мы не знаем, what each employee has at home, что творится дома у каждого сотрудника. and they may have a wife and kids waiting for them to come home every day. И наверняка их ждет дома жена и дети. Together we can Вместе мы можем bring the vision to life, воплотить нашу идею в жизнь. develop a culture that promotes an injury-free environment, Создать культуру, которая обеспечит максимально безопасные рабочие места. and provides the safest workplace possible for our employees. И чтобы эти рабочие места были безопасны для наших Contractors, clients, and the communities in which we work. подрядчиков, заказчиков и общества, в котором мы работаем. Send everyone home at the end of the day, everywhere, every day. Чтобы каждый сотрудник уходил домой в конце рабочего дня, всегда. These are photos that we hang on our projects. Это эти снимки, которые висят на наших проектах. To keep the employees thinking of what they have at the end of the day, Чтобы рабочие не забывали, что их ждет в конце дня. so that they think of a safe way to do their work, Чтобы они соблюдали правила охраны труда. because there's people waiting for them at home. Потому что это те люди, которые ждут их дома. Thank you. Спасибо. Okay, are you going to do the presentation on the nothing to ground? Can you show some pictures? Yeah. Absolutely. One of the other things that Turner are trying to bring to the job sites in the United States Есть еще вещи, которые Turner хочет привнести на рабочие площадки в which США. you guys might find interesting. It's a policy called nothing hits the ground. Это политика, которая называется «Ничто не падает». Nothing touches the ground. Everything is elevated above the ground. Все поднимается над землей. And what you're going to see now is some selected slides where we show the inventions which we have brought to this innovation. Сейчас мы покажем вам некоторые снимки, которые демонстрируют то оборудование инновационное, которое Something which you may want to adapt on your job site upstairs. Это то, что, может быть, вы тоже хотели бы применить на строительной площадке. These are pictures from office buildings Это фотографии из офисных зданий, where Turner is the general contractor. где Turner является генеральным подрядчиком. As you can see, the housekeeping Вы видите, что порядок очень хорошо поддерживается. there's nothing on the ground. Ничего не лежит на полу. Options to clear floors. Есть несколько вариантов очистить полы. All electric cords Все провода must be 7 feet above the floor. должны находиться на расстоянии 2 метров от пола. We require battery-operated tools. Мы требуем применения оборудования, работающего на батарейках, To reduce cables. чтобы уменьшить количество проводов. These are photos of projects with cables above head. Здесь представлены снимки на проектах, где провода подняты на землю. All material storage must be on wheels. Все места, которые складируют материал, должны иметь колеса. Pipe racks and ductwork must be brought on the project. Это специальное оборудование, как тележки, куда складируется материал. On movable materials. Это материал, который можно вывозить. For safe storage and easier housekeeping.
Это помогает складировать их более безопасно и более легко. Materials and tools must be on carts. Все материалы должны содержаться в специальных тележках. This helps promote better housekeeping. Это помогает обеспечивать порядок на площадке. And less injuries for workers from lifting. И меньше травм для рабочих. We also require tool and gear proper storage. Мы также требуем, чтобы оборудование было правильно складировано. These are all the safety harnesses and safety retractable units. Посмотрите, здесь вы видите страховочные пояса и другое страховочное оборудование. We require trash hoppers at every work location. Мы требуем, чтобы на каждом рабочем месте были такие специальные контейнеры для мусора. They must have wheels. Они должны быть на колесах. To stop strain and sprain injuries from employees lifting drums. Чтобы предотвратить ранения рабочих от поднятия этого мусора. All workstations must have a garbage can. На всех рабочих местах должны быть специальные контейнеры для мусора. So the garbage goes right into the hopper. Чтобы мусор собирался сразу же в контейнер. And no double handling of waste. И не нужно было его перескладировать, к примеру, с пола в этот контейнер. Everyone must have a workstation set up. Каждый должен иметь рабочую станцию, установленную рабочую станцию. You can see with protection. With protection for sparks. С защитным щитом от риска. Must be 1 meter off the ground. Должен быть на высоте 1 метра над полом. And have a garbage can next to it. И рядом должен стоять контейнер для мусора. You can see even the mason. Bricklayer. Каменщик. Каменщик. Кладка? Кладки у нас нет. Да, кладка у нас нет. Yes. Master. Mason. Well, just no debris to trip on. На полу нет мусора, по которому можно было As ходить. he's working, he's discharging the waste straight into the... This is workstations and ergonomics. Это примеры наших рабочих станций, установок. All employees must have the workstations. These are examples. Все сотрудники имеют свои специальные рабочие установки. Это примеры. But you see on these photographs there the way that the things are all transportable around the job site. Вы видите на этих фотографиях, что вещи можно легко перемещать по площадке. So, as you can see, please, yeah, questions. Значит, вы сегодня с нами ходили по этажам. Вы сказали, вот американские, мы требуем, чтобы каски. Вы видели, наши все рабочие в касках, во всех рабочих у нас предохранительные пояса работают. И, значит, сигнальные жилеты, у нас сигнальные жилеты только для строкольщиков, чтобы они отличались от других рабочих. Остальные в спецодежде. Что требуется, если у нас все в касках, предохранительных поясах и сигнальные жилеты в строкольщиков? А? Нет, у нас как вы требуете. Он же видел, у нас все есть. Американцы не может сказать, что я буду Yeah, I think the protective clothing and the workers' uniforms is correct. Мы знаем, что
Рабочие носят предохранительную одежду, чтобы соответствовать правилам. We've been here long enough to understand that the protective clothing and the cascos and the boots that these guys wear are necessary on projects of this size. Мы здесь достаточно давно, и мы знаем, что носить каски и защитную обувь необходимо. You remember the days when the Chinese were here, they didn't used to wear boots. Вы помните, когда здесь работал китайский субподрядчик, они, к примеру, они не носили They used to wear these canvas, они носили tapichka, you know? Yeah. But now, yeah. Yeah. А можно как-то оценить ту сумму, которая, допустим, тратится там, от бюджета или там, именно на безопасность? Как-то оценивается это? Yeah, in a typical Turner project, for example, there's a GNA that's called a budget for safety and training, which is always plugged in to a project. And from my experience, it's around about 5% of project sum is allocated to safety. Is that right? На типичном проекте, которым занята компания Turner, все расходы на охрану труда и безопасность, они включены в бюджет и составляют около 5% от бюджета всего проекта. But what we do within our contracts, because all of our work is subcontracted, Вся наша работа проводится с субподрядчиками. We insert into the contract documents all the relevant safety documentation necessary to protect the contractor and to protect Turner. Все документы, касающиеся техники безопасности и охраны труда, не включены в договор. So that when we buy a package of works from a subcontractor, it conforms to the Turner requirements. Когда субподрядчик соглашается выполнять определенную работу, они соглашаются и на соблюдение наших правил охраны труда. И у нас тоже. And then we implement the penalties and the fines within the contract to make sure that all the contractors follow the procedure, and if contractors don't follow the procedure, they don't work for Turner again. Мы оговариваем в договоре все штрафы за несоблюдение правил охраны труда, и если субподрядчик их не соблюдает, мы расторгаем свой договор. Видите, у нас как у нас старый штат, по сути, да? Но подожди, я хочу спросить. But the enforcement of the safety policy, that's the most important thing. It's no good having all the documentation there if you don't follow what's in the contract. Вы должны заставлять соблюдать правила охраны труда, это самое важное, потому что недостаточно просто оговорить эти вещи в договоре. And additional to that, just 1 second. There is no contract item in Russian contracts, unfortunately, to terminate the contract for safety reasons. Unfortunately, there is a... В русских договорах нет такого пункта, по которому мы могли бы расторгнуть контракт из-за несоблюдения правил охраны труда. В договорах у нас есть раздел по охране труда с каждой субподрядной организацией, где тоже штрафные санкции есть, и где они не нарушают, мы можем их отстранить от работы. Это у нас Well, today, as we walked, I saw multiple locations without guardrails. Ну, например, сегодня, когда мы делали обход, я видела много мест, где не было защитных ограждений. Not one person with safety glasses. И ни одного человека в защитных очках. Multiple holes in the floor. Много проемов в перекрытии. And there was traffic. Много мусора. And no enforcement. But видно, что правила не соблюдаются. the purpose of these seminars I'm trying to start with you guys is to try and bring a different eyes on safety. Okay? Целью этого семинара является дать немножко другой взгляд на охрану труда. I would just like you to look at that last picture in the corner there with that guy working. Can you see any rubbish on the floor where that guy's working? Посмотрите на снимок в углу, где работает сотрудник. Видите ли вы какой-то мусор?
you go up to the working level where we work every day and it's rubbish everywhere. So И мы поднимаемся if we can keep the site clean, and safe, и мы поднимаемся на площадку здесь и видим, что там не все чисто. Поэтому and tell our subcontractors that there is a procedure that you must keep every night, clean the place before you go home. мы должны дать понять подрядчику, что нужно убирать за собой рабочие места перед тем, как они уходят с работы. We can leave you this presentation. You can show them what it should look like. Мы дадим вам эту презентацию, чтобы вы показали ее им, чтобы они знали, как должно выглядеть рабочее место. The next time we have a safety meeting, show these pictures. И в следующий раз на совещании по охране труда покажите эти снимки. You know, this is the way forward to start to educate everyone. We know we have safety guidelines here. У нас есть также принципы обеспечения безопасности. But that doesn't mean we can't improve Но это не значит, что мы не можем их улучшить. and bring more safety policies and guidelines to make the job site safer. И сделать рабочие места более безопасными. Нет, тут речь идет о том, что не там 10 человек видит и как-то реагирует, а начиная от какого-то там прораба и бригадира, и каждый должен идти, видеть эти недостатки, вплоть до того, что видите, как сказал, выкинуть вообще с объекта и все. Так и должно быть. Yeah, exactly. Yeah, well, this is That's how you build a safety culture of safety within a company. Поэтому нужно строить культуру охраны труда. We must hold ourselves responsible for our subcontractors Мы должны быть ответственны за наших субподрядчиков and help provide a safe workplace for them as well. и помогать им обеспечить безопасность на рабочих местах. So we may need to help train and educate our subcontractors. Вполне возможно, что нам придется помогать проводить инструктаж и тренировку субподрядчиков. Can I offer a system? Can we develop a bonus program in Federation Towers? It's new, okay? Я хотела бы предложить нововведение. Ввести бонусную программу на проекте. Let's make this way. Let's start to find the contractors which doesn't comply with safety regulations, okay? К примеру, мы видим подрядчиков, которые не соблюдают правила охраны труда. And let's collect all this money into a pool, okay? Into a pool, small. Мы их штрафуем и, к примеру, эти деньги собираем One account, let's say. на один счет. Да, separate account. And every end of 3 months, let's choose the best contractor and give that money or give a present to them. По истечении 3 месяцев мы выявляем самого лучшего подрядчика, который лучше всего соблюдал правила охраны труда, и награждаем. So let's give a motorbike, for example, at the end of 3 months. Let's present them motorbike to their best workers. И будем раздавать им подарки. Yeah, I mean, motorcycle or a small gift. Harley Whatever, I mean, can it be done or not? I mean, it's a good way of motivating people. This is a motivation. When you go on site, you don't see people motivated enough to provide safety Когда вы awareness. идете на площадку, вы не видите людей, которые мотивированы. Это дало бы им мотивацию. А ты сейчас это придумал из головы, или такая практика у тебя была уже? Have you That invented was a- just right now? Yes, it was a practice in one of the touring projects in Saigon in Vietnam. Yeah. Есть, эта практика есть на нашем проекте в Вьетнаме. And people were trying to do their best to provide a safe working environment there. И сотрудники стараются, чтобы обеспечить безопасную рабочую среду. I think it can be done. If we do it, it's a good system to motivate people, that's all. Мне кажется, мы могли бы это сделать. Это хорошее средство мотивации. I think It's very easy. I mean, it's very easy. I think the idea today is not to solve all the problems, Сейчас наша цель не решить все проблемы, but to make everyone, to raise awareness но помочь понять, that we can improve что мы можем улучшить, when we still have fatalities
and expires on projects. Что до сих пор существуют смертельные случаи и также возникновение пожаров на площадке. We can't say that the safety enforcement Мы не можем говорить, что правила охраны труда can't be better, can't be improved. сейчас самые лучшие и не могут быть лучше. So, if anyone wants a copy of the Russian version of Steve's presentation, we can give it to you. Если кто-то хочет скопировать презентацию на русском языке, мы будем рады вам ее. And once you've read it and digested it, if you've got any other questions, you can come up to either Boris or myself and we can help you understand the terminologies. После пересмотрения, если у вас будут какие-то вопросы, можете подойти ко мне или к Боришу, мы поможем. And as Steve said, if we can't answer your question, within the United States and Turner International, there's many people out there that can. И если мы не сможем помочь вам ответить на ваши вопросы, то есть много людей, которые могут. So, any other questions or Ну, observations? Лена, что-то положительное-то у нас есть, нет? Душа широкая. Of course you do. Конечно. You're building the tallest tower in Europe. You're on the tallest tower in Europe. This project is known throughout the world. When we had our unfortunate incident 2 weeks ago, I got emails from Australia, Korea, Vietnam, Mexico, all Turner people. First thing they said was, I see your projects on the news, was everyone okay? So this is a high premier project. Наш проект является международным известным. Когда у нас произошел инцидент с пожаром, то я получил письма от людей со всех стран мира, и они спрашивают, все ли хорошо, никто не пострадал. And the fact that we finished one tower already И тот факт, что мы завершили строительство одной башни, is best. And the fact we're going to finish this tower in another 2 years is even better. это одно из самого лучшего, и то, что мы постараемся закончить строительство второй башни через 2 года, это еще лучше. And the positive thing is spring's around the corner so we can start doing some work. И Spring's around the corner, we can start doing some work. Весна. И сейчас наступила весна, мы можем продолжать работу. So you should be very proud where you're working, very proud. Вы даже гордитесь тем, что работаете. Я хотел спросить, а в России это единственное объект, где вы ведете, да? Или где-то есть в России еще? No, we have other projects in Russia. У нас есть еще проект в России. This one, Mercury City, our project. Соседняя башня, наш проект. Okay, and we have 2 more projects. Да. Минут 15. Вопрос можно? One question. Да. Блин, а вот вопросами охраны труда, замечания делают только специальный человек по охране труда или весь персонал ИТР? Насколько большой состав? Состав. Или как это? Только специальный, как Нина Михайловна, или еще сотрудники другие? Это любой начальник строительства Любой пришел, пошел и- субподрядчик Так, секунду, нарушающий. я не вас. Нет, ну они же сказали. Секунду. Секунду. Они же сказали. I think, can you just tell them the typical day on the project, how it starts? Может остановить, допустим, Steve will tell you what a typical day is like on a Turner project from the first thing in the morning till the afternoon and evening when we go home. Сейчас This Стив is расскажет the про типичный safety- день safety компании culture. Терры. Как с самого утра до вечера, из чего состоит день. All employees must go through a job site safety orientation. Все сотрудники проходят через инструктаж по охране труда. At the orientation, they provide documentation of training. На этом инструктаже они представляют документацию по охране труда. If they use a lift or build scaffold or use fall protection, Если они пользуются лифтами или строят леса, или обеспечивают средства защиты от падения, they give us a copy of their certificate that they have been trained. они дают нам копию сертификатов, что они прошли обучение. All employees are required to have a negative drug screen result. Все сотрудники должны пройти через медицинское обследование на то, что они не применяют алкоголь или наркотики.
на право допуска. If they don't provide these, they are not allowed on the project. Если у них нет такого сертификата, то они не допускаются на проект. Then we do the orientation. Итак, мы проводим инструктаж. The orientation includes a crisis management plan. Это включает также обучение по предотвращению кризисов, рисков. A review of the emergency action plan. Также мы еще раз проходим план по действию при чрезвычайных ситуациях. And a review of Turner's safety policy, which all employees sign off on. И они пересматривают правила политики Тернер по охране труда и расписываются о том, что они в курсе. Once the employee has received the orientation to the job site, как только работник прошел инструктаж, they receive hard hat stickers. им на каске наклеится специальная наклейка. Once they get the hard hat sticker, they can enter the job site. И после этого они могут проходить на площадку. And then each group or each subcontractor's group И каждая группа работников подрядчика performs a safety task assignment. Выполняют специальное задание соблюдения техник безопасности. Which is a document that they fill out. Form. Они заполняют специальную форму With their job description, с описанием работы, которую они выполняют. hazards of the job that they're doing for the day, Также они описывают опасности, которые сопутствуют этой работе. and what tools they will use to mitigate that risk. И что они делают, и какое оборудование используют для того, чтобы сократить эти риски. All employees sign off that they are aware of what the plan is. Все сотрудники расписываются о том, что они знают правила про риск. And they sign out at the end of the day И в конце дня они также расписываются that they followed the plan and that no one was injured. о том, что они следовали плану, и каждый день они расписываются в конце дня о том, что они следовали плану и соблюдали правила. And this is each day prior to each shift. И это происходит каждый день, для каждой смены. А сколько это вообще по времени занимает, например? Вот каждый день вот проводить? Процедура это занимает сколько времени? Тебе-то достаточно. Orientation Я уточню. is one time per employee. So the first time you get orientation, you don't do that every day. New employees are oriented every day. Инструктаж проходят только новые сотрудники в начале своей работы, но каждый день они его не проходят. Вот, все. The safety task assignment. Но эта специальная форма, которая заполняется, она заполняется каждый день. Ну я задание. is daily, and it's we require one foreman Мы требуем, чтобы подрядчик, for each 10 employees. чтобы был один прораб на 10 сотрудников. So if they have 100 employees, То есть если у субподрядчика 100 рабочих, то у них 10 прорабов. and each one of those groups will do a safety task assignment. И каждая группа из 10 человек заполняет эту форму по безопасности труда. We require all scaffold and ladders to be inspected and documented daily. Мы также требуем, чтобы все лестницы и веса проверялись каждый день и также заполнялась специальная форма по ним. All cranes are inspected daily. Также краны инспектируют каждый день. We require documentation of reviewing fall protection. Мы также требуем предоставления документации по технике, по средствам защиты от падения. And this is all turned in every day. И это делается каждый день. Incident reports are turned in daily. We must know within 8 hours of an incident. Также происходят доклады по происшествиям. О каждом происшествии мы узнаем в течение 8 часов. Within 8 hours we know. Да, в течение 8 часов мы знаем о каждом происшествии, которое происходит. We also, on any project, any person that works from Turner Каждый человек, который работает на Тернер, is able to stop an unsafe act. имеет право остановить работу, если считает ее небезопасной.
our safety enforcement plan Наш план по обеспечению безопасности is the first time you get caught is verbal warning, which is the orientation. То есть первый раз, когда увидели, что вы не выполняете правила, вам делают устное предупреждение. So the actual first time you get caught, you are sent off the project for training. Первый раз, когда вас застали, вас отправляют на инструктаж. Say if you don't have fall protection, you'll be sent to get training. То есть, если, например, вы не пользуетесь средствами защиты от падения, то вас пошлют на инструктаж по этой теме. If you get caught a second time, Если вас поймали во второй раз, you're no longer allowed to work on Turner's project. вас больше не допускают на работу на проекте. Part of our building life principles Частью принципа нашей политики, которая называется LIFE, is that working safely is a condition of employment. то, что безопасная работа – это главное условие. We don't want people who work unsafe or put our employees in unsafe environments. Мы не хотим работать с людьми, которые не соблюдают правила безопасности. So if they're caught, they'll be replaced with new employees. Так, если мы понимаем, что они это не делают, мы не допускаем до работы. We have a policy for every project over $25 million, there's a full-time safety manager, yeah? Yes. Every project, $25 million or more, Turner has a full-time safety person. 25 million US dollars, we have a full-time safety manager on both allocated 100% У нас есть специальный бюджет $25 миллионов компании Turner, который рассчитан для людей, которые обеспечивают безопасность на различных наших проектах. Any subcontractor with a contract over $5 million Каждый субподрядчик, который имеет договор больше, чем на 5 миллионов, are required to have a full-time safety manager on site as well. мы требуем от них, чтобы у них был инженер по охране труда, который все время присутствует на площадке. So you can see that Turner really takes safety seriously. То есть видите, что мы действительно воспринимаем охрану труда очень серьезно. You have to have a culture of safety within your organization for it to work. Вы должны иметь культуру охраны труда здесь, на рабочем месте. You have to have the support from the upper management Вас должно поддерживать высшее руководство, that allows you to make decisions and которое предоставляет вам возможность принимать решения, to make the job site and the employees' environment safer. чтобы обеспечить максимально безопасную рабочую среду. Steve's going to be here on Friday, so if you've got any other questions or any requests for information, please come and see us down in our office. He'll be here. Стив также будет здесь в пятницу, так что если у вас будут какие-то вопросы, вы можете спуститься на третий этаж в офис Turner и задать ему. And if we've got no more questions, I'd like to say thank you very much, Steve. Thank you. Thank you. Спасибо.